Very good evening. Good evening, Maria. Good evening. And welcome to us. Thank you. So before I start today, I'd just like to know among the audience, how many of you are currently thinking of starting a new business? It's just the thought in the mind. And how many of you are in the process of, two of you, starting a new business? And how many of you are in the process, you've already started a business and then you're looking at a direction as to what next? I think a lot of us are usually on that path that we finalize on what we want and then we have started, and then going forward we're also thinking, what next, how to scale and all that. So today in this conversation with Maria, we'll be taking her through some of the journeys that she's had. So each of the conversations that we're going to have will be about some part of her entrepreneurial journey. So let's start with, you've been in Bombay and then Spain, you did your MBA from Spain. Yeah. Why Kerala? Why did you want to come back to Kerala? So you're comfortable with Malayalam and English, right? So it's a mix of both. Okay. പണ്ട് 12th ഒക്കെ ആയപ്പം തൃശ്ശൂരാണ് ഞാൻ വളർന്നത്. അപ്പോഴുള്ള ഏകൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്ത് കിടക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. Like any youngster, you want to go to cities, outside India, explore everything. So like that, after my 12th, I went to Mumbai. I did my graduation. So then, you want to move further. This opportunity came where there's a scholarship for an MBA through this Xavier's that I was part of. So I applied, and during all of these years, I realized that I have to get out of my parents' cocoon and do something in the modern world than being in Kerala. Kind of reversed. Doing something in Kerala, like a business. My family, there was no one in the field of business. All of them were working professionals. But the typical path that was there for a middle class family was that you get educated well, secure a good job in a corporate. That's the gradual path which I did. Because obviously, അങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസോ ഇതോ ഇല്ല, കാരണം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ബിസിനസ്സിനായിരുന്നില്ല. സോ ആഫ്റ്റർ സ്പെയിൻ ഐ ഡിഡ് വർക്ക് ഇൻ മുംബൈ ഫോർ ഒരു 4 years വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് അന്നത്തെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വന്നത്. എപ്പോഴും ഉള്ളിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു that I didn't want to work in a corporate, some big companies, some small process that I keep doing day in and day out. നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ചക്കയും മാങ്ങയും തേങ്ങയും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹൗ കൻ ഐ ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു എ ഗ്ലോബൽ ലെവൽ. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഒരു ക്രൂഡ് ഐഡിയ ആയിരുന്നു. ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഈവൻ നോ ഇഫ് ദാറ്റ് വുഡ് വർക്ക് ഔട്ട്. പീപ്പിൾ, ഐ സോ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് മൈ ഏജ് ജസ്റ്റ് മൂവിങ് ഔട്ട് ഓഫ് കേരള, വർക്കിംഗ്, going to international countries, and it's not as glorious as it seems when you actually go out there and start working. I've seen both worlds, working in Mumbai, how things are in Spain. നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ വിചാരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഷൈനി ലൈഫ് സ്റ്റൈലൊന്നുമല്ല. യു ടു സ്റ്റാർട്ട് മിസ്സിങ് ഹോം ആഫ്റ്റർ സം ടൈം. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം തിരിച്ചു വരണം, നമ്മുടെ നാട്ടുപ്രദേശം, നാട്, അവിടുത്തെ പ്രോഡക്റ്റ്, അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഞാനൊരു ഗ്ലോബൽ ലെവലിൽ കൊണ്ടുപോവുക, ആ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് തിരിച്ചു വരാനുള്ള കാരണം. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങണം എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു പോയിന്റിൽ അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കും. ദെൻ ദർ ഇസ് എ ലോങ് ജേർണി ഫ്രം നോയിങ് ദാറ്റ് ഓക്കെ I want to start a business, and then finally identifying something that you want to work on, because our sanam has to keep you going for a while. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള വേറെ പല പ്രോഡക്ട്സ് ചിലപ്പോൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, വേറെ പല സാധനങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത് ആ ഒരു ജേർണി പറയാം. ഹൗ ഡിഡ് യു ആക്ച്വലി ഫൈനലി ലാൻഡ് വിത്ത് കോക്കനട്ട് ബേസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ്? അപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി ബിസിനസ് തുടങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹം കുറേ നാളായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് ഓപ്പൺലി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും, കാരണം അതൊരു റിസ്ക് ആണല്ലോ. ദ മൊമെൻറ്റ് യു ഡിസൈഡ് എ കരിയർ ചേഞ്ച്, ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി, നാട്ടുകാർ, ഇവരൊക്കെ ചോദിച്ചു തുടങ്ങും അത് എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ. സോ ഐ വാസ് ഇനിഷ്യലി എ ബിറ്റ് സ്കെയർഡ് ടു അഡ്മിറ്റ് ദറ്റ് ഐ വോണ്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ബിസിനസ്. സോ ഐ വുഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ റിസർച്ചുകൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു. സോ ദിസ് നോട്ട് മച്ച് റിസ്ക്. വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെയല്ലേ നമ്മൾ ഇത് കൊണ്ടുപോകണത്. ഐ വുഡ് ടേക്ക് സം സാമ്പിൾസ് ഫ്രം കേരള,
അപ്പോൾ എനിക്ക് നാച്ചുറൽ പ്രോഡക്ട്സ്, സസ്റ്റൈനബിൾ മെറ്റീരിയൽസ് ഇതൊക്കെ നല്ല പാഷനായിരുന്നു. അപ്പം വെനെവർ ഐ വെൻറ്റ് ഹോം, ഇപ്പോൾ ബോംബെയിൽ നിന്ന് വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൈറ്റ് ബി ദിവാലി ബ്രേക്ക്, ഞാൻ കോയർ പ്രോഡക്ട്സ്, കോക്കനട്ട് ഷെൽ പ്രോഡക്ട്സ്, പാളയുടെ പ്രോഡക്ട്സ്, അങ്ങനെ നാച്ചുറൽ മെറ്റീരിയൽ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ മുംബൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഒബ്വിയസ്ലി ബ്രേക്ക് ആണല്ലോ, അപ്പോൾ ഇത് വിൽക്കാൻ നടക്കും. ബിക്കോസ് ഐ വോണ്ട് ടു ഡു എ സ്റ്റഡി ടു സീ അന്ന് അത് മാത്രമായിരുന്നില്ല, കോക്കനട്ട് വാട്ടറും ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു. ഐ വോണ്ടഡ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒത്തൻറ്റിക് ടു കേരള, ദാറ്റ് ഐ വോണ്ട് ടു ബ്രിങ് ടു എ ഗ്ലോബൽ ലെവൽ. അപ്പോൾ കോക്കനട്ട് വാട്ടർ എടുത്തിട്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിൽ സാമ്പിൾ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമായിരുന്നു. അന്ന് ബോംബെ ആയ കാരണം യു ഹാഡ് ദറ്റ് പ്രൈവസി, ബിക്കോസ് നാട്ടിൽ എനിക്കതൊരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ പറയുന്നത് മരിയനെ ആ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കണ്ടിരുന്നല്ലോ അവിടെ നിൽക്കുന്നത്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ. പക്ഷെ ബോംബെ ആയ കാരണം ആ ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഐ കുഡ് ഡു whatever I want. So I took that courage. Now that I think of it, I don't know if I would be able to do it right now. ഇങ്ങനെ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് അന്ന് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ കോക്കനട്ട് വാട്ടർ വിൽക്കണ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ പോയിട്ട് ഐ വാസ് ഓൾറെഡി വർക്കിംഗ് ഇൻ അനദർ കോർപ്പറേറ്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ കുട്ടിയാണ്, ഐ എം ലുക്കിംഗ് ഫോർ എൻ ഇന്റേൺഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവരുടെ വെറുതെ പോയി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അവരുടെ ടീഷർട്ടും തൊപ്പിയൊക്കെ ഇട്ട് ഐ വുഡ് ട്രൈ. സോ വാട്ട് ഐ വാസ് അനലൈസിങ് ഈസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹൗ മെനി പീപ്പിൾ ടേസ്റ്റിംഗ് ദ കോക്കനട്ട് വാട്ടർ, എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ആൾക്കാരാണ് അത് ആക്ച്വലി പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നത്. സോ ഐ വാസ് ട്രൈ ടു ഡു ദറ്റ് അനാലിസിസ്. കോക്കനട്ട് വാട്ടർ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഒക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. വന്ന് റോ, പിന്നെ പേപ്പർ ബോട്ട്, പെപ്സിയുടെ കുറച്ച് ബ്രാൻഡുകൾ, അങ്ങനെ കുറേ വലിയ വലിയ പ്ലെയേഴ്സ് ഉള്ളതാണ്. സോ ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഫീൽ വെരി കൺവിൻസ്ഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. കോയർ പ്രോഡക്ട്സ് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി നോക്കി. സോ ദേ വർ ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ചീപ്പർ ഫ്രം തമിഴ്നാടു. അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ ഞാൻ സെയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു. Then finally I thought, ഈ പാർട്ടും പതുങ്ങിയുള്ള ബിസിനസ് മതി. I just want to officially, do things and, it's okay. ആ പേടിയായിരുന്നു, if I fail, what would others say? അതാണ് ഈ പാർട്ടും പതുങ്ങിയും ബാക്കിൽ നിന്ന് ബിസിനസ് ചെയ്തിരുന്നത്. So, it's okay, let me, go about it. So then I put it to my family that I want to start a business and then I coming back. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തിങ് എനിക്ക് ഐ ഡോണ്ട് നോ, നാട്ടിലത്തെ അമ്മമാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണോന്ന് അറിയില്ല, ഫുൾ ന്യൂസ് ഫ്ലാഷ് ആക്കി ഞാൻ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പോവാണ്, മരിയ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. സോ നെക്സ്റ്റ് വെഡിങ് ഐ ഗോ, ഐ എം ഓൺലി പ്രോസസിങ് വാട്ട് ടു ഡു. അപ്പോഴേക്കും അങ്കിൾമാരൊക്കെ മരിയ വലിയ ബിസിനസ്സുകാരിയെന്ന് കേട്ടുമല്ലോ. And then I was like, I've not even decided myself, and the pressure started coming in that you have to be successful. അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇത് അതായിരിക്കും, അതാൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ നോക്കി, അതൊന്നും ശരിയായില്ല, അതൊക്കെ എങ്ങനെ ശരിയാവാനാണ്. ആ ഒരു ഇത് പേടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതലും ഇത് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത്. I thought, let me give it a go, it's okay if I fail because I've been thinking about it for so long. അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പല മെറ്റീരിയൽസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറേ പേര് പറഞ്ഞു, നല്ല ജോലിയല്ലേ, why don't you do it part time, don't quit, that's a big risk. ക്വിറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബട്ട് ഐ ന്യൂ ദാറ്റ് if it doesn't work, it's just a job that I have to get again. I can come back into working. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഷെല്ല് ഞാൻ വീട്ടിലുള്ളപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്, ചിരട്ട ഒന്ന് സാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ, അന്ന് ചിരട്ട നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഞാനത് ഒന്ന് സാൻഡൊക്കെ ചെയ്ത് ഓയിലൊക്കെ ഇട്ട് ഞാൻ പപ്പയ്ക്കാണ് ആദ്യം കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ what do you think, ഇതൊരു ചെടിച്ചട്ടി ആക്കിയാലോ? ഇറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ, വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇപ്പം പല പ്രോഡക്റ്റ്സ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് നമ്മൾ ഇമെയിൽസ് അയച്ചു, കുറച്ച് സസ്റ്റൈനബിൾ ബ്രാൻഡ്സിനൊക്കെ ഇമെയിൽ അയച്ചു, ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്, ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ആം ട്രൈങ് ടു ഡു. ഇപ്പം എനിക്കാണെങ്കിൽ 5-6 പേർക്ക് ഇമെയിൽ അയച്ചുള്ളൂ. ഐ ഗോട്ട് റെസ്പോൺസ് ഫ്രം 2 people, വിച്ച് വാസ് റെയർ. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കോൾ കോൾ ചെയ്താൽ എത്ര പേര് റിവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ഐ തോട്ട് ദാറ്റ് ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ബിൻ ദെയർ ഇൻ ദി ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് പീപ്പിൾ ആർ ഷോയിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. അപ്പം ഞാൻ പാളയുടെ പ്രൊഡക്റ്റും ചെയ്തിരുന്നു, ഇതും ചെയ്തിരുന്നു, രണ്ടും സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. ഐ ടു ബൈ ഫ്രം അനദർ വെൻഡർ പാളയുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് ആമസോണിൽ സെയിൽ ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ ഇതും അന്ന് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ വെൻഡറൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യലോ അരക്കില് എണ്ണതേക്കില് ആമസോണിൽ സെയിൽ ചെയ്യല്, പിന്നെ പപ്പയാണ് പാക്കിങ്, അമ്മ ബാക്കി ലേബിൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യൽ ഒട്ടിക്കൽ, അങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലി ബിസിനസ്, ചെറിയൊരു ഫാമിലി ബിസിനസ് ആക്കി എടുത്തു. ഫ്രം പ്രൊഡക്ഷൻ ടു മാർക്കറ്റിംഗ് ടു സെയിൽസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ 3 പേരായിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് വാസ് ഹൗ ഇറ്റ് റിയലി ഷെല്ലിൽ നിന്നുള്ളൊരു അത് അപ്പോഴാണ് വരുന്നത്. You also mentioned your father is an engineer. Yes. അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ കുറേ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നോ, ലൈക്ക് ഫ്രം ദി ബിഗിനിങ് ഇൻ ലൈക്ക് ഹെൽപ്പിംഗ് യു വിത്ത് ദ ഡിസൈൻ ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്? ഓർ My father, actually, he passed away in 2023. He had cancer. അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ഈസ് വെരി ഫണി ക്യാരക്ടർ. ഹി ഡസൻറ്റ് സേ നോ, ബട്ട് ഇൻ ഹിസ് മൈൻഡ് ഹി തോട്ട് കുറച്ച് നാൾ ഇങ്ങനത്തെ ഗുസ്തികളൊക്കെ ചെയ്ത് തിരിച്ച് ജോലിക്ക് പൊക്കോളും,
എന്തായാലും ആൾ നോ പറയില്ല, ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയില്ല. അത് ചെയ്തോ, ഞാൻ നോ പറയില്ല, നീ ചെയ്തോ, നീ പഠിച്ചോ, ഫെയിലിയർ അനുഭവിക്കും, നീ തന്നെ തിരിച്ചു പൊക്കോളും എന്നുള്ളൊരു ബാക്ക് ഓഫ് ദ മൈൻഡ്. ഐ തിങ്ക് ഹി തോട്ട് ദാറ്റ് ഹി ഡിഡ്ന്റ് നോ ദാറ്റ് ദിസ് വുഡ് സ്കെയിൽ അപ്പ്. ആൻഡ് സബ്കോൺഷ്യസ്ലി ഐ ഓൾസോ ഫെൽറ്റ്, എനിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു ദാറ്റ് യു നോ മേ ബി ദിസ് മൈറ്റ് നോട്ട് ക്ലിക്ക്, ഇറ്റ്സ് ടു റാൻഡം ഓഫ് എൻ ഐഡിയ ഫോർ ഇറ്റ് ടു സ്കെയിൽ. സോ യാ, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹി വാസ് ദെയർ. എനിക്കാണ് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള കാരണം തുടക്കത്തിൽ ചെറിയ ഒരു ഡ്രില്ലിൽ ഒരു സാൻഡിങ് വീലും ഒരു കട്ടിങ് വീലും ഒക്കെ വെച്ച് തന്ന്, സംടൈംസ് യുനോ ഷെല്ലിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കറക്റ്റ് ആവില്ല, അപ്പോൾ ആളെ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ ഡേ ഇൻ ആൻഡ് ഡേ ഔട്ട് വി യൂസ് ടു സിറ്റ് ഓൺ ദിസ്. ഹി വാസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി key part of the beginning stages of Tenga. It's actually quite lucky that you have all your family members supporting you. Yeah. Because പലപ്പോഴും വന്നിട്ട് പേടിയാണ്. It's like it's out of love and care ഒക്കെ തന്നെയാണ്, but they're always a little scared. Yeah. And ഈ പേര്, like how did you coin this name? Did you have this branding and all that done right at the beginning, or was that also something which just happened with time? അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇങ്ങനെ എന്താണെന്ന് ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഐ വാസ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് അണ്ടർ കവർ പോലെ. അപ്പോൾ എനിക്ക് എവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ലൈക്ക് ടു മേക്ക് ദിസ് എ ബിഗ് ബ്രാൻഡ്, വേർ ഷുഡ് ഐ ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്? എനിക്ക് അതൊരു, സോ ഐ തോട്ട് ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് വാട്ട് എവർ റൈറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ദറ്റ് ഐ നോ നൗ. ഐ ഡോണ്ട് നോ വെയർ ഇറ്റ്സ് ലീഡിങ്. കാരണം ബിസിനസ് തുടങ്ങണം, പക്ഷെ ഇത് എങ്ങനെ ഇത് ആയി വരും, ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ, പേയ്മെൻറ്റുകൾ, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയി വരും എന്നുള്ളൊരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല. So let me just do the next right thing that I know. അതായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ. whatever right things that I know, I'll just go about it. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ബിസിനസ് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണം, പേരറിയില്ല, പ്രൊഡക്റ്റും അപ്പോൾ ഫൈനലല്ല. അപ്പം എനിക്ക് നാട്ടിലത്തെ പ്രൊഡക്റ്റുകളാണല്ലോ സ്കെയിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ കോക്കനട്ട് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി മേജർ ഓബിയസ്ലി അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രോപ്സ് ഓഫ് കേരള. സോ സംതിങ് വിത്ത് കോക്കനട്ട് ഐ ഹാഡ് ഇൻ മൈൻഡ്. അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, കോക്കനട്ട് വാട്ടർ ട്രൈ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഷെല്ല് ട്രൈ ഉണ്ടായിരുന്നു. So Tenga somehow clicked with me, and I didn't give second thoughts to it. Some things that I feel right, I don't think too much about it. So I thought, let me just go ahead and register. അത് Tenga register ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പല പ്രൊഡക്റ്റുകളും ട്രൈ ചെയ്തു, പാളയും അങ്ങനത്തെ ട്രൈ. Thankfully it came back to Tenga. My initial thought was എങ്ങാനും പാള തന്നെയാണ് സക്സസ്ഫുൾ അവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേര് മാറ്റാം. But anyway, let me just have a registration. കാരണം ആമസോണിലൊക്കെ നമുക്ക് ലിസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ വേണം. സോ ഐ കാൻ ജസ്റ്റ് കീപ് തിങ്കിങ് അതാവോ ഇതാവോ എന്താവും. ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ഗോ. ഐ കൻ ഒബ്വിയസ്ലി കറക്റ്റ് ഇറ്റ് ലേറ്റർ ഇഫ് തിങ്സ് ഗോ റോങ്. പക്ഷേ അത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫൈനൽ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തേങ്ങ എന്നുള്ളൊരു പേര് ഞാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. അന്ന് തന്നെ ആ സമയത്ത് തന്നെ ആക്ച്വലി ബ്രാൻഡിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ദിസ് ലോഗോ ഓൾ ദാറ്റ് വാസ് ഓൾ സെറ്റ്. അതെ, താങ്ക്യൂ. മൈ സിസ്റ്റർ വാസ് എൻ ആർക്കിടെക്ട്. ആൾക്ക് കുറച്ച് ഡിസൈൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അന്ന് ബോംബെയിൽ വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആളെ കൊണ്ട് ഇരുത്തി തേങ്ങയുടെ ലോഗോവും ഒരു തെങ്ങ് കയറുന്ന ആളും അത് തേങ്ങ പിടിക്കണതൊക്കെ അന്ന് ചെയ്തത് തന്നെയാണ്. അത് സ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ പിന്നെ ആക്ച്വലി നൗ യു ഡിസൈഡ് ഓൺ ദ പ്രോഡക്റ്റ്, യു ഹാവ് എ നെയിം, ആൻഡ് ദെൻ യു ഡിസൈഡ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് യു ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ പലരോടും നമുക്ക് ചോദിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ, ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ ഒരു ജേർണിയിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന സംശയങ്ങൾ? വേർ ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ഹെൽപ്പ്? Actually, I almost forgot about my relationship with Thai, I think long time back. അപ്പോൾ അന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ I felt like I need a mentor because obviously my family didn't have a business background. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടൈല് ജോയിൻ ചെയ്തു. ദേ അസൈൻഡ് എ മെൻറ്റർ ടു മീ. ഒരു ശിവദാസ് ബി മേനോൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊയർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ഒരാൾ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ഒരാളെ വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പം ഹി വാസ് എ റൈറ്റ് മെൻറ്റർ ഫോർ മീ ബിക്കോസ് ഹി ഹാഡ് സ്കെയിൽഡ് കൊയർ ആൻഡ് കൊയർ എക്സ്പോർട്സ് ടു എ വെരി ബിഗ് ലെവൽ ആൻഡ് ഹി ഹാഡ് എ ഫാക്ടറി ഇൻ പൊള്ളാച്ചി. അപ്പോൾ ആൾ ത്രൂ ഞാൻ കുറേ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ്സ് എല്ലാം കണ്ടിരുന്നു. എവിടെയായിരുന്നു ലൈക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തെറ്റൊക്കെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കും. പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇറ്റ് റിയലി മേക്സ് എ ഡിഫറൻസ് വെൻ യു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻപുട്ട്. വാട്ട് വാസ് ദോസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻപുട്സ് ദാറ്റ് യു ഗോട്ട്? ഇൻപുട്സ് അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയില്ല. ഐ തിങ്ക് ഫോർ മീ ദ മെൻറ്റർഷിപ്പ് ജേർണി വാസ് ഓൾ അബൌട്ട് കാരണം ഇനിഷ്യൽ ഫേസിലാണ് ഞാൻ ആ മെൻറ്റർഷിപ്പ് എടുത്തത്. സോ ഇറ്റ് വാസ് ഓൾ അബൌട്ട് കണക്ടിങ് വിത്ത് സിമിലർ പീപ്പിൾ, സീയിങ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗെറ്റിംഗ് ദറ്റ് എക്സ്പോഷർ. ചാലഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനിഷ്യലി ഞാൻ ഈ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയപ്പം സ്കെയിൽ ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണെന്നൊരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി ആ ഒരു ഓർഡർ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് 100 പീസസിൻ്റെ ഒക്കെ ഓർഡർ വന്നപ്പം ഐ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ദേ വർ ആസ്കിങ് ഫോർ ദ സെയിം സൈസ് ഓഫ് കോക്കനട്ട്സ്.
അത് തപ്പി ഇനിഷ്യലി സാമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. സാമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു 100 പീസസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ഇനിഷ്യലി ഐ എം വെരി എലേറ്റഡ്, ദാറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആൻഡ് മൈ മദർ ഇസ് ഓൾസോ വെരി ഹാപ്പി. അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ മാതാവിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ, ദിസ് ഇസ് യുവർ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ. സോ ഐ സെഡ് യാ, വെരി എക്സൈറ്റഡ്. പക്ഷേ ആ 100 പീസസ് എടുക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടി, കാരണം സിമിലർ സൈസ് കിട്ടുന്നില്ല. സാമ്പിൾ 2 ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു, പക്ഷെ 100 പീസസ് കിട്ടാനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു റഫ്ലി 600 to 700 coconuts that we have to go through to get similar sizes. അപ്പോൾ അമ്മ ചോദിച്ചു, ഇതിപ്പം 100 കിട്ടാൻ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട്, നാളെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് സ്കെയിൽ ചെയ്യുക, നാളെ ഒരു 1000 2000 ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക? And that question, and I didn't have an answer for it. അപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നി, how can I scale this? Is it not scalable? So I said, I don't know, but let me just, do this order, finish it, something, I'll figure something out. And that's, a lot of times that's what I've felt. Issues varumbam, at that time you don't have an answer to give people. But as you sit on it and, you have a certain conviction that, somehow you will figure something out. And gradually ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഓരോ നോട്ടുകൾ അൺടൈ ആവുമെന്ന് പറയില്ലേ, അതുപോലെയായിരുന്നു ഐ തിങ്ക് ദ ജേർണി ദറ്റ് ഐ ഹാഡ് ഗോൺ ത്രൂ. ഗിവ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് ടൈം ആൻഡ് തോട്ട് ആൻഡ് സം റെസൊല്യൂഷൻ വിൽ കം ത്രൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആർട്ടിസൻസ് ഹു ആർ വർക്കിംഗ് ഫ്രം ഹോം. അപ്പോൾ കയ്യിലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന കുറേ പേര് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ഇപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എല്ലാം ആവുന്നത് നാട്ടിലല്ല, ബാംഗ്ലൂരും ബോംബെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ. അപ്പോൾ അവരൊരിക്കലും കയ്യിൽ ഉപയോഗിക്കില്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ആർട്ടിസൻസിനെ റീട്രെയിൻ ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു മോഡേൺ കൺസ്യൂമറിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവർ ത്രൂ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ വി ഹാഡ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് 12 ആർട്ടിസൻസ് അങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവർ നോക്കി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എനിക്ക് 1000 പീസസിൻ്റെ ഓർഡർ കിട്ടിയപ്പം ഐ സ്പ്ലിറ്റ് ഇറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ 12 ആർട്ടിസൻസ്. ഓക്കെ, യു ടേക്ക് 100. അപ്പോൾ 10 പേര് തന്നിരുന്നപ്പം ഐ ഗോട്ട് ദറ്റ് യൂണിഫോം സൈസ്, ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഓൾ വർക്കിംഗ് ഫ്രം Wayanad, one from Palakkad, one in Thrissur. So it was easier to search and collect those shells. ഒരു സെൻട്രൽ കളക്ഷൻ പോയിന്റ് വെച്ചു. സോ ദാറ്റ് വാസ് ദ വേ ദറ്റ് ഐ ഫിഗർഡ് തിങ്സ്. അങ്ങനെ കുറേ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ചാലഞ്ചസ് ദറ്റ് ഐ ഫിഗർഡ് ഓൺ ദ വേ. ഇന്നിപ്പോൾ എത്ര ആർട്ടിസൻസ് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇന്ന് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇനിഷ്യലി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇറ്റ് വാസ് ഓൾ ഔട്ട്സോഴ്സിങ്ങിന് ആർട്ടിസൻസിന്. പിന്നെ ഗ്രാജുവലി നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് എൻക്വയറീസ് വന്നു തുടങ്ങി. എക്സ്പോർട്ട് എൻക്വയറീസ് പറയുമ്പം അവർ ഫുൾ കണ്ടെയ്നറാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത്. So they were asking me for 2 lakh pieces in one container. അപ്പോൾ അതാദ്യം കേട്ടപ്പോൾ ഐ തോട്ട് ദാറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് അൺറിയൽ. ബിസിനസ് തുടങ്ങി എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ എൻക്വയറീസ്? എനിക്ക് ഒരു 3 years കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എങ്ങനത്തെ എൻക്വയറീസ് വന്നു തുടങ്ങിയത്. ബിക്കോസ് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗെറ്റിംഗ് വിസിബിലിറ്റി ഓൺലൈൻ. ലൈക്ക് യുവർ മാർക്കറ്റിംഗ് വാസ് പ്രെഡോമിനന്റ്ലി ഓൺലൈൻ? അതെ. കാരണം ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ നാട്ടിൽ ഇല്ലല്ലോ, ഓൺലൈൻ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ഇല്ല, ഷോപ്സിൽ അങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരുന്നില്ല, കൂടുതലും ഓൺലൈൻ തന്നെയായിരുന്നു. എൻക്വയറീസ് വന്നു തുടങ്ങിയത് 3rd ഇയറിലാണ്. പക്ഷെ നമ്മളൊരു 1 year എടുത്തു ഇതൊന്ന് ഈ മാർക്കറ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓർഡറിനെ കേറ്റർ ചെയ്യാനും. ഓൾദോ വി യൂസ് ടു ഗെറ്റ് എൻക്വയറീസ്, വി ഡിഡ്ന്റ് സപ്ലൈ. ഇത് സപ്ലൈ ചെയ്യണ തമിഴ്നാട്ടിൽ എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. there were a couple of them, but I was a bit scared to get into that space. കാരണം അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു വലിയ സ്കെയിലേക്കായി. വിൽ ഐ ബി ഏബിൾ ടു മാനേജ് സോ മച്ച് സ്കെയിൽ? ആൻഡ് കാരണം ഇത് ഓർഡർ ഉള്ളപ്പോൾ നല്ലതാണ്. ഇൻ കേസ് യു ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് എൻ ഓർഡർ, ഹൗ ഡു യു സസ്റ്റെയിൻ സോ മെനി എംപ്ലോയീസ്? അപ്പോൾ ആ ഒരു പേടി കാരണം തന്നെ എനിക്ക് 1 year ഐ ലെറ്റ് ഗോ ഓഫ് നോട്ട് ടേക്കിംഗ് ദോസ് ഓർഡേഴ്സ്. 4th year കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ദറ്റ് വി ഫസ്റ്റ് ടുക്ക് എൻ ഓർഡർ വിച്ച് വി ഔട്ട്സോഴ്സ്ഡ് ആൻഡ് ഡിഡ്. പിന്നെ വി സെറ്റ് അപ്പ് അവർ ഓൺ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ 26 women ഹു വി ട്രെയിൻഡ് ആൻഡ് അവർ നമ്മളെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം യൂണിറ്റിലുള്ളതാണ്. പിന്നെ 15 ആൾക്കാർ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ. ഈ 2 lakh യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത കഥ എന്ന് പറയാം. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ വന്നപ്പോൾ ഐ വാസ് ഓൾവേസ് ഇതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയ എൻക്വയറീസ് വരുമായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ എത്ര പീസ് ഇത്. ആൻഡ് ഐ ന്യൂ ദാറ്റ് ദ പ്രൈസ് പെർ പീസ് വാസ് വെരി ലെസ് ബിക്കോസ് ദേ വർ യൂസിങ് ഇറ്റ് ഫോർ പാക്കേജിങ്. അവരതിൽ ഐസ്ക്രീം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പേപ്പർ കപ്പ് ഐസ്ക്രീംസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് പകരം ഷെല്ലിൽ ഐസ്ക്രീം ഫില്ല് ചെയ്ത് അവർ ഫ്രീസറിൽ കയറ്റും. എന്നിട്ട് ഒരു കസ്റ്റമറിന് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് കൊടുക്കുക. സോ ഇറ്റ്സ് പാക്കേജിങ്. മറ്റേത് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ഡെക്കോറായിരുന്നു, ഓർ ലൈക്ക് എ പ്രീമിയം കാഫേ ഓർ എ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വുഡ് സെർവ് ഇൻ ഇറ്റ്. സോ ദേ ആർ ഓക്കെ വിത്ത് പ്രീമിയം പ്രൈസിങ്. പാക്കേജിങ് ആയപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി പ്രൈസിങ് ഹാസ് ടു ബി വെരി ലോ. അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്ന പ്രൈസിംഗ് ഒന്നും എനിക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല. സോ ദെൻ ഐ ഓൾസോ പർപ്പസ്ലി യൂസ് ടു കോട്ട് എ സ്ലൈറ്റ്ലി ഹയർ പ്രൈസ്. എനിവേ ഐ ഡിഡ്ന്റ് നോ ഹൗ ടു മേക്ക് സോ മച്ച്.
അപ്പം ഞാനും അത്ര പിന്നെ കുറേ ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നി വൈ ഷുഡ് ഐ ലെറ്റ് ഗോ ഓഫ് സച്ച് തിങ്സ് വൈ ഡോണ്ട് ഐ സ്റ്റഡി ദിസ്. സോ ഇനിഷ്യലി ഐ വാസ് സ്കെയർഡ് ടു ടേക്ക് ദി ഓർഡർ മൈ സെൽഫ്. സോ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് അപ്രോച്ചിങ് അതർ പീപ്പിൾ ടു ഔട്ട്സോഴ്സ്. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് പഠിക്കാമല്ലോ എന്താണ് ഏതാണ്. ഐ ബി ഓബിയസ്ലി സ്പീക്കിംഗ് ടു ദം, ഐ ലേൺ ഹൗ തിങ്സ് ആർ ഗോയിങ് ആൻഡ് ദെൻ മേ ബി ഐ വിൽ സെറ്റ് അപ്പ് സംതിങ്. അങ്ങനെ ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്തു. ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് 2024 ഡിസംബറിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കോക്കനട്ടിൻ്റെ ഷോർട്ടേജ് വന്നു. പ്രൈസും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹൈക്കായി. അങ്ങനെ വന്നപ്പം ഞാൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു വലിയൊരു തുക അഡ്വാൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു. കാരണം 2 lakh പീസസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇവർ കുറച്ച് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് മെറ്റീരിയൽ കിട്ടണില്ല, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഓബിയസ്ലി എനിക്ക് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് വിളികൾ വന്നു തുടങ്ങി, റെഡിയായോ. സോ ദെൻ ഐ വാസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റക്ക് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ്. ഐ ഔട്ട്സോഴ്സ് ദിസ് ഫോർ ദിസ് മെയിൻ റീസൺ ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ എം ഓൾസോ ജസ്റ്റ് ലേണിങ്. പക്ഷേ ഇവർ അത്രയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കണില്ല. അതായത് മെറ്റീരിയൽ ഇസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ, വി കാൻ ഡു എനിത്തിങ്. ഐ വാസ് ഡേ ഇൻ ആൻഡ് ഡേ ഔട്ട് ഐ വാസ് ഗോയിങ് ഇൻ ടു വെരി ഇൻറ്റീരിയർ ഏരിയാസ്, പൊള്ളാച്ചി, തമിഴ്നാട്, കോയമ്പത്തൂർ, കേരളയിലത്തെ ഇൻറ്റീരിയർ ഏരിയാസ്, എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഷെൽസ് സോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. സോ ദേ ഹാഡ് സം കളക്ഷൻ ചാനൽസ്. അപ്പോൾ അവിടെ മെറ്റീരിയൽ ഇല്ല. ഇത് കൊപ്ര ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടാണ് ഈ മെറ്റീരിയൽ കട്ട് ചെയ്യുക. വെളിച്ചെണ്ണയുടെ റേറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞപ്പോൾ കൊപ്ര കട്ട് ചെയ്യാണ്ടായി. അപ്പോൾ ഷെല്ല് കട്ട് ഫുൾ കോക്കനട്ട് ഇല്ല, അങ്ങനെയായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയി തുടങ്ങി. കട്ട് ചെയ്യണില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷെല്ല് കിട്ടണില്ല. അങ്ങനെ വന്നപ്പം അവിടെ നിന്നും പ്രഷർ, ഇവരൊന്നും ചെയ്യണില്ല. അപ്പോൾ ഫുൾ ഡേ ഇൻ ആൻഡ് ഡേ അവിടെ തമിഴ്നാട്ടിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. ദെൻ ഐ ഫിഗർഡ് ഔട്ട് ന്യൂ വെൻഡേഴ്സ് ഹു ഹാഡ് കോക്കനട്ട്സ്. അവരുടെ സ്വന്തം ഫാംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെടുക്കുന്നുണ്ട്, കാരണം അവരുടെ സ്വന്തം കോക്കനട്ട് ആണല്ലോ. പുറത്തുനിന്ന് എടുക്കുന്നവർ ചെയ്യണില്ല. ഐ ഹാഡ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ന്യൂ ചാനൽസ് to be able to source the coconuts. അപ്പോൾ അത്രയും ഒരു ഡിലേ ഉണ്ടായി. ഇപ്പോൾ obviously you have to set a system in place to be able to take it. കുറച്ച് നല്ല ചീത്ത കേട്ടിട്ടാണെങ്കിലും ഫൈനലി ഐ ഫിഗർഡ് ഔട്ട് എ വേ where they got the shells. They were also quite impressed. ഇത് എങ്ങനെ ഒപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത്. കാരണം they are not getting for their orders. അങ്ങനെ ഞാനൊരു വിധത്തിൽ ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്ത്, obviously നമ്മളൊരു സാധനം ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇറങ്ങി തിരിച്ചിട്ട് I didn't want to stop midway. So that was so I think that was good in a way because I traveled so much, I learned so much interior. എനിക്ക് തമിഴും മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. So I had someone who spoke Tamil very well. അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ പോയി സംസാരിച്ച് I figured it out. So that's how ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. When I set my unit, I knew where to take and what to do. Actually, this is something which I've also seen myself and heard from different people. നമ്മളൊരു ബിസിനസ്സൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. But then there are things like this that happen which we're not even anticipating. And I think the beauty of an entrepreneur who becomes successful is about being able to make these decisions and handle these kind of circumstances which we were not even prepared for. And I think I should also, ഈ ഒരു 2 lakhs order ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് is probably the reason, or ആ ഒരു order കിട്ടിയത് is probably the reason why you had the confidence that ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. You don't need to actually depend on a lot more people, right? So I think these are all things that sometimes you feel like it's so perilous a journey. But I think it's beautiful. I think family പറ്റിയൊക്കെ പറയാം. ഫാമിലി, സോ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ സിംഗിൾ ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ചായപ്പോഴാണ് കല്യാണമൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നത്. അപ്പം കല്യാണം ആലോചിക്കുമ്പോൾ സോ ഹീ ഹാഡ് എ ഫാമിലി ബിസിനസ്. കല്യാണം ആലോചിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഞാൻ വി ന്യൂ ഈച്ച് അതർ ബിഫോർ വി വർ ഇൻ ദ സെയിം സ്കൂൾ. അങ്ങനെ സോ വി ഡിസൈഡ് ഗെറ്റ് മാരീഡ് ആൻഡ് ഹീ ഹാഡ് എ ഫാമിലി ബിസിനസ് ഓഫ് ദേ വർ ഇൻടു ജ്വല്ലറി. അപ്പം മെയിൻ ഇത് തേങ്ങ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജ് ആണല്ലോ. അപ്പം അവർക്ക് തേങ്ങയും ചിരട്ടയും ഇതങ്ങനെ സിങ്ക് ആവണില്ല. അപ്പം അവർക്ക് ഗോൾഡാണല്ലോ. അപ്പം എല്ലാവരും പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ഗോൾഡിൻ്റെ ഒരു പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയിലേക്ക് എത്തില്ല. സോ ഡു യു വോണ്ട് ടു കണ്ടിന്യൂ? പക്ഷെ I was kind of saying, I know maybe money-wise I might not be able to match, but I know this is what I want to do. Let me try. And if you feel it's financially very insignificant, then obviously നമുക്ക് കുറേ എഫേർട്ട് ഇട്ട് ഫൈനാൻഷ്യലി ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ it doesn't make sense. So if it's very insignificant, then we can let go eventually. But at least I want to try. And so that pressure was also there at the time when I was getting married, that you want to take up one wing of the family business and things like that. But I think now I'm very glad that I made that choice and didn't fall into that trap. I wouldn't say as much, but it's not very insignificant either. പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ in terms of percentage profitability, I think we would be net to 20%.
And at this stage, I'm not really focused on profitability. നമുക്കൊരു gross margin ഉണ്ട്, but I really spend a lot on learning about different things, about setting systems and coaching. I spend on. I want to spend on taking part in international shows. So I am really, എനിക്ക് എന്തുണ്ടെങ്കിലും I spend on evolving myself as a business owner. അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ I kind of spend everything on the business to reinvest. And I'm also trying to, also working with Kerala Startup Mission on taking some loans and expanding further. അത് എനിക്കൊരു പേടിയുള്ളൊരു ആസ്പെക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇനിഷ്യലി, ഈ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാന്നുള്ള, ദാറ്റ് ഐ എം ലയബിൾ ടു പേ സം വൺ. ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ 12 ആർട്ടിസൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, മോസ്റ്റ്ലി ഐ വുഡ് ടേക്ക് ഓർഡേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ ചില വലിയ ഹോട്ടൽസ് ഉണ്ടാവും, വലിയ ഹോട്ടൽസിൻ്റെ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ അവർ പേയ്മെൻറ്റ് ഡിലേ ആക്കും. ഇപ്പോൾ താജ്, ലേ മെറിഡിയനൊക്കെ ടൈം എടുക്കും. ബട്ട് ഇഫ് ദർ ആർ സ്മോളർ പ്ലേസസ് ദേ വുഡ് ഓൾസോ പേ അസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ്. അപ്പം ആ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കും, ഇവർക്ക് പേ ചെയ്യും. പിന്നെ ഇവർക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്കൊരു 20% മാർജിൻ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ആ മാർജിൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കും. അടുത്ത ഓർഡർ വരുമ്പോൾ കസ്റ്റമർ പേ ചെയ്യും, ഇവർക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ആ ക്യാഷ് സൈക്കിൾ ഭയങ്കര ഈസി ആയിരുന്നു. ഐ വുഡ് ഗെറ്റ് ഫണ്ട്സ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ടു പേ വിത്ത്. സോ I didn't really have to raise funds, or I kind of really scaled with the margins that we made. Pinna now we are at a stage where ആ ഒരു ഫണ്ട് നമുക്കൊരു റിക്വയർമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ. കാരണം ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് മാർക്കറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അവർക്ക് ട്രസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഗോ ഔട്ട്സൈഡ് ജർമ്മനിയും UK എവിടെയൊക്കെ പോയി വി ഹാവ് ടു ഡിസ്പ്ലേ അവർ പ്രോഡക്റ്റ്. സോ ഫോർ ദാറ്റ് വി നീഡ് ഫണ്ട്സ്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫണ്ട്സ് റേസ് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നത്. Actually, having a husband with a like our business background, ഏത് ഏരിയയിലാണ്, like is it like the finance ഏരിയയിലാണോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് to understand the finance, I mean, or is it support ആണോ? What is it that helped you? I think really sharing ideas on strategies. നമ്മൾ സ്റ്റക്ക് ആവുമ്പം someone who has had experience in business really helps. ഇപ്പോൾ ചില സമയത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോക്ക് മനസ്സിലായില്ല, അവിടെ നിന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. ചിലത് പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ടാവാം, ചിലത് ചെറിയ മെഡൽസ് ആയിട്ടാവാം. അപ്പം റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് ഇൻ ലാക്സ് വരാം, എല്ലാ ആഴ്ചയും 30,000 50,000 ഒക്കെ വരും. അത് ചില പ്രോഡക്റ്റിന് അര റോ മെറ്റീരിയൽ മതി, ചില പ്രോഡക്റ്റിന് ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ മതി. അപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല. സോ ഈ അര റോ മെറ്റീരിയൽ വരുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന് വെൻ ദേ മേക്ക് വൺ പ്രോഡക്റ്റ്, വൺ റോ മെറ്റീരിയൽ ഷുഡ് റെഡ്യൂസ് ദെയർ ആൻഡ് ദെൻ വൺ പ്രോഡക്റ്റ് ഷുഡ് ഫോം. ഇനി ചില ഇതിന് വൺ ഫുൾ റോ മെറ്റീരിയൽ വേണം. അപ്പോൾ സ്റ്റോക്കൊക്കെ ഫുൾ മിസ്മാച്ച് ആയി കിടക്കായിരുന്നു. സോ വെൻ ഹീ ഐ അപ്രോച്ച് ആൻഡ് സെയിങ് യു നോ ദിസ് ഇസ് റിയലി കൺഫ്യൂസിങ്, സ്റ്റോക്ക് കുറേ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്കൊന്നും ക്ലിയർ ആണ്. കാരണം യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഓഫീസിലേക്ക് വരണം QCക്ക്. So that he helped me set a process for it. അങ്ങനത്തെ ഒരു ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഓൺ ഹൗ ടു ഗോ അബൌട്ട് സെറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ് റിയലി ഹെൽപ്പ്. And I think we both kind of help each other. I also go through a lot of learning journeys and training. Business background ഉള്ള ഒരാൾ ഉള്ളത് definitely is a plus, I would say. ഗോൾഡിലാന്ന് തോന്നുന്നു ഇൻവെന്ററി ആൻഡ് സ്റ്റോക്ക് മാനേജ്മെന്റ്. അതെ അതെ അതെ, അതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു he gives the highest standards. പിന്നെ നമുക്ക് കുറേ ഡാമേജസ് ഒക്കെ വരുമായിരുന്നു ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. കാരണം ചൂടാവുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ചില പ്രോഡക്റ്റ് ക്രാക്ക് ആവും. ഈ നാച്ചുറൽ മെറ്റീരിയൽസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കംപ്ലയിൻസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ടോ? അതോ ലൈക്ക് യു ഡു സം പ്രോസസ് ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് ലൈക്ക് വൺ തിങ് ഐ വാസ് തിങ്കിങ് ഇസ് ഈ കോക്കനട്ട് ഷെല്ലായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പൂപ്പ് പിടിക്കാം, പിന്നെ ചിലപ്പം ക്രാക്സ് വരാം. സോ ഈ വലിയ ഓർഡേഴ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാവും? അതെ, അങ്ങനത്തെ വലിയ ഹാർട്ട് അറ്റാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വി സെൻറ്റ് വൺ കൺസൈൻമെൻറ്റ്. അപ്പം അന്ന് ഇതായിരുന്നു, മഴയായിരുന്നു ഇവിടെ. പക്ഷെ നമ്മളതെല്ലാം ഡ്രൈ ആയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഡബിൾ ട്രിപ്പിൾ ചെക്കിംഗ് ഒക്കെ, നനവൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് വിട്ടത്. ഈ സാധനം യൂറോപ്പിലെത്തിയപ്പം അവർ വീഡിയോ അയച്ചു, ഇതാണെങ്കിൽ 2.5 ലക്ഷം പീസ് ഉണ്ട് നനഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാധനം. ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെ നനഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മാക്സിമം ചിലപ്പോൾ പൂപ്പിൽ വരാം നനവുണ്ടെങ്കിൽ, പക്ഷേ ഇറ്റ് വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വെറ്റ്. സോ ദേ കൈൻഡ് ഓഫ് കോൺടാക്റ്റഡ് അസ്. അപ്പം തന്നെ എൻ്റെ മൊറാലൊക്കെ പോയി. യുനോ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ഫൈനാൻഷ്യൽ റിസ്ക്. യുനോ എനി വൺ കൺസൈൻമെന്റ് ഇസ് അബൌട്ട് 25 lakhs. അപ്പോൾ നമ്മൾ എസ്പെഷ്യലി ഫണ്ട്സ് റേസ് ചെയ്യാൻ കാരണം വി കൈൻഡ് ഓഫ് ഉണ്ടാക്കിയ പ്രോഫിറ്റ് അത് കൊടുത്തു ഇത് കൊടുത്തു, വി എക്സാക്ട്ലി മാനേജിങ് വിത്ത് മിനിമൽ ഫണ്ട്സ്. അപ്പോൾ വൺ തിങ് ദാറ്റ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വാസ് ദാറ്റ് ഇവിടുന്ന് അയക്കുമ്പം ഇവിടെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്. ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് -ഡിഗ്രിയിലേക്ക് പോകുമ്പം ആ ബോക്സിനകത്ത് ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് പാക്കിങ്ങും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. അതിൽ ഫുൾ എയർ ടൈറ്റ് ആവും. ആ എയർ ടൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ ആ എയർ ഉണ്ടല്ലോ, എയർ -ഡിഗ്രിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എയറിലുള്ള മോയ്സ്ചർ പൊന്തും.
അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വേറെ മാനുഫാക്ചറേഴ്സിനൊക്കെ വിളിച്ചു. അപ്പോൾ വേറെ മാനുഫാക്ചറേഴ്സിനെ വിളിക്കുമ്പോഴും എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അവരൊന്നും വിളിക്കേണ്ട, അവർക്ക് പറഞ്ഞിരുമെന്ന് അറിയില്ല. ബട്ട് അറ്റ് ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ യു റിയലി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് സം വേ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ്. But thankfully they were very open and they explained this is why this happened. Just ask them to keep it open for a few days and it's not fungus. അപ്പോൾ അവർ അതന്നെ ഇത് ഫംഗസ് ആണ്, ഇത് പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മൊറാൽ. ബട്ട് താങ്ക്ഫുള്ളി ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്യൂർഡ്. അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വെച്ചപ്പം അത് എവാപറേറ്റ്. ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ചാലഞ്ചസ് ആർ ദെയർ ഇൻ എക്സ്പോർട്സ്. ദേ വിൽ കം ഫോർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ, ചെക്കിങ്, അങ്ങനത്തെ ടെൻഷനുകളുണ്ട്. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ആ ഒരു ഇനിഷ്യൽ ലേണിംഗ് ജേർണി കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യു കൈൻഡ് ഓഫ് സെറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഓൺ ഹൗ യു ഷുഡ് വർക്ക്. ഇതുപോലെ സമ്മറിൽ നമുക്കത് അറിയണില്ല. സമ്മറിൽ വെയിൽ കൊണ്ട് ചിരട്ടെടുത്താൽ പൊട്ടുമെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എടുക്കുന്ന പോലെ റോ മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുന്നുണ്ട്, സപ്ലൈ. ഫസ്റ്റ് സമ്മർ തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. കസ്റ്റമറിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയപ്പം നിരനിരയായിട്ട് മെസ്സേജസ് വരുന്നുണ്ട്. യോർ ബോൾസ് ആർ ക്രാക്കിംഗ്, വി പുട്ട് സ്മൂതി, ഇറ്റ് വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫൈൻ. ഇത് പൊട്ടുമ്പോഴും ഭയങ്കര ടാ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൗണ്ടും ഉണ്ടാവും. എസ്പെഷ്യലി വെൻ ദ സെർവിങ് ഇൻ എ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ബ്രേക്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, അതൊരു വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണ്. സോ ദാറ്റ്സ് വെൻ യു റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഷെല്ല് എപ്പോഴും വെയിലത്ത് വെക്കാൻ പാടില്ല, ഷെയ്ഡിൻ്റെ അടിയിലേ ഉണക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ നാച്ചുറൽ മെറ്റീരിയൽ ആയ കാരണം കുറേ നിറ്റിഗ്രിറ്റീസ് ഉണ്ട്. So these things, because I am obviously passionate about natural material, I put that extra effort. But നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് കുറേ പേര് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതുകൾ. ബട്ട് these small things, these challenges, when that come your way, they obviously think വെറുതെ എന്തിനാ ഇങ്ങനത്തെ നൂലമാലകൾ, better go to plastic or metal or something where it's standardized. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് although we have competition, we've seen some competition come by, it's not really sustained. That's what I've seen. Actually, this is the thing, like, one thing also I've felt is, എല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് എല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്ത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ബിസിനസ് തുടങ്ങില്ല. സോ ഐ തിങ്ക് ദർ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ സംതിങ് വിച്ച് ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് എ ഗുഡ് ലേർണിംഗ് ഫോർ എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ, because things will go wrong. It's meant to be like that at business, at life, everywhere. But I think the beauty is about how you're able to learn from it and then utilize it better. പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അങ്ങനത്തെ കസ്റ്റമേഴ്സ്, അതായത് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ലോക്കൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ obviously they wouldn't appreciate the fact that, പക്ഷേ നമ്മളൊരു പ്രീമിയം സ്ഥലത്ത് കൊടുത്താൽ they understand, okay, it's a natural product, what care should I do, okay, you have to oil it in between. ആ ഒരു കെയർ അവർ എടുക്കും. So you have to be very clear of the profile that you want to target and your target segment. അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും പോയി നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യാണ്ട് where do you get maximum returns, ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് അത് ഞാനിപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതാണ്. ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ ആരെന്ത് വന്നാലും ഓർഡർ എടുത്തോ അത് ചെയ്തോ, എല്ലാവർക്കും മാർക്കറ്റും ചെയ്യും. So that we stopped doing that and identified which are the segments which gives us maximum result. അവരെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം മാർക്കറ്റ്. ഇഫ് തിങ്സ് കം ഓൺ ദ സൈഡ് ഇറ്റ് കംസ്. പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും മറ്റേ നമ്മൾ കൺസൈൻമെൻറ്റ് ബേസിസിലൊക്കെ കടകളിലൊക്കെ വെച്ചിരുന്നു. അവർ മുന്നേ പൈസ തരില്ല, സെയിലാവുമ്പോഴാണ് പേയ്മെൻറ്റ് തരുള്ളൂ. സോ ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്, ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ കേരള വി കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റോപ്ഡ്. ബട്ട് ഐ വുഡൻറ്റ് കംപ്ലെയിൻ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ഇൻ കേരള ആർ നോട്ട് ബൈയിങ്, ബിക്കോസ് ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾക്ക് കണ്ട് പരിചയമുള്ളൊരു മെറ്റീരിയലാണ്. പക്ഷെ പുറത്ത് ഇറ്റ്സ് സംതിങ് വെരി എക്സോട്ടിക്. സോ വി കൈൻഡ് ഓഫ് മൂവ്ഡ് അവർ ഫോക്കസ് ടു എക്സ്പോർട്സ്. Actually, around this time that I came across your profile, I had purchased a few things from your page. It was really good. Thank you. And I had also raised an inquiry for large-scale requirement, like as a gift for patients and doctors. I really liked the way your team responded. Oh, is it? So okay. that's something which is another very difficult thing to achieve, because we are growing and the business is still small in many people's size. ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു സമയത്ത് ശരിക്കും ഇനിഷ്യലി ആസ് എൻ ഓൺടർപ്രണർ എല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കയ്യിൽ ഒതുങ്ങില്ലല്ലോ. അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൾക്കാരെ കിട്ടാനും അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഓർ ഡിഡ് യു ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് വെരി ലക്കി വിത്ത്, ഐ ആം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ദ ബിസിനസ്? ടീം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു. ആൻഡ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് അത്ര ശ്രദ്ധയുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. ഞാൻ കൂടുതലും ഐ ട്രൈ ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ദ ബിസിനസ്. സോ ഫ്രം ദ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഞാനിങ്ങനെ ഹയർ ചെയ്തിരുന്നപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരുന്നു, എന്തിനാ ഇപ്പം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ 20,000 രൂപ കൂടി നമുക്ക് മന്ത്ലി കിട്ടില്ലേ? പാക്കിങ്ങിന് വെറുതെ ഇപ്പോൾ QC ചെയ്യാൻ ഒരാൾ, മറ്റേതിനൊരാൾ, എന്തിനാ അങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് എക്സ്പെൻസീവ് ആക്കണ്ട. സോ യു വുഡ് ഗെറ്റ് ദറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ഹാൻഡ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചിന്ത എനിക്ക് ഫോർ സം റീസൺ ഐ ഡidn't have from the initial time. For me it was all about having ഡെഡിക്കേറ്റഡ് people in each place.
So that I set from the initial time. But I did obviously ഞാൻ ആൾക്കാരെ ഹയർ ചെയ്തെങ്കിലും ഇവർക്കൊരു സിസ്റ്റമും പ്രോസസ്സും ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഹാവ് എ നാച്ചുറൽ സ്കിൽ ഫോർ ഇറ്റ്. ഐ ടുക്ക് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷനായാലും എനിക്കൊരു ബേസിക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇതറിയാം, പക്ഷേ ടു ഗോ ടു എ ലെവൽ വെയർ ഐ ക്യാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ലൈക്ക് എ 26 member team അത്രയ്ക്കും സ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ഐ വാസ് ഏബിൾ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഇൻ ദിസ് ക്രാഫ്റ്റ്, മാസ്റ്റർ ക്രാഫ്റ്റ്സ്മെൻ, bringing them. So obviously they are people who had their own unit. അപ്പോൾ അത് ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ obviously you have to pay that price where they can come on board. So I was kind of open to those things. But I will also speak about things that I have failed in. ഇപ്പോൾ ഈ ടീം കൊണ്ടുവരുമ്പം അവർക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമും പ്രോസസ്സും that they can follow, goals that they can achieve. Say when you are hiring them, they should be clear on what are the roles they do. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആകുമ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കും. അക്കൗണ്ട്സിനെ വിളിക്കുക, പക്ഷേ HR ചെയ്യും, കുറച്ചതും ചെയ്യും, കുറച്ചതും ചെയ്യും, അങ്ങനെ ഒരു മിക്സ് ഓഫ് പ്രൊഫൈൽസ് ആയിരുന്നു. സോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് കോസ് സം കൺഫ്യൂഷൻ ഫോർ ദ ടീം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ത്രൂ മൈ കോച്ച് വാട്ട് ഐ എം ലേണിംഗ് ഇസ് how do I set a goal? That is something that I failed in. I never set a goal for us as a team. Okay, next year this is where we have to be. ഞാൻ മുന്നത്തെ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒരു 20% ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് പറയും, പക്ഷെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഫോക്കസ്ഡ് ഗോൾ ആയിരുന്നു. വെയർ കെൻ വി ബി അറ്റ്, നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ പാസ്റ്റ് ഡേറ്റ but looking forward in the future. If we employ additional resources, funds, marketing, where can we be? Not where we were yesterday, but with our potential, where can we be? ആ ഒരു ഇത് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. So that I've learned and I'm doing it this year. എന്നിട്ട് ഓരോ ടീം മെമ്പറിനും, because as years go on, ask them to do this, because obviously managementil ആകെ 16 പേരേ ഉള്ളൂ. So there is accounts and sales and operations, HR ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീം ഇല്ല. സോ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് someone attendance ഒരാൾ ചെയ്യും, പേയ്മെന്റ് വേറെ ആൾ ചെയ്യും, അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. So now this year we have set a goal. ആ ഗോളിനെ നമ്മൾ 9 ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. So every 45 days we will have a meeting to see ആ ഗോളിലത്തെ ഒരു കേക്കിനെ സ്ലൈസ് ചെയ്യണ പോലെ. Say for example, if it is 6 CR, we have to achieve 50 lakhs. അപ്പോൾ ആ 50 lakhs നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെ എത്തി? ആ 50 lakhs അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലത്തെ ഓരോ ആളുടെ റോൾസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അത്രയും ഒരു ക്ലാരിറ്റിക്ക് മുന്നേ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. So it was kind of like mixed all together. But that is what I'm trying to do this year. എത്ര വർഷമായി ബിസിനസ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പം? ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടോ, I think 2020 is when I started, so 6 years now. In 6 years this much clarity is absolutely awesome. ആണോ? Okay. Because I think after 13 years I'm still figuring out a lot of these things. Because ഈ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, it's very important to retain really good people. Because what I realized what do was, they get out of this? ഞാനിപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ ഓഫീസ് വേറെ സ്ഥലത്താണ്, ഞാനിങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ നടന്നു വരുമ്പം I'll see them casually chatting or maybe they're doing something. അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു തോന്നി, ഒരു പണിയെടുക്കണില്ലേ, സംസാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവർ. And then I thought, that's not a right thing. Obviously they're not machines, they have to relax, they have to have a time to chat. But what I realized, my failure to measure them by their goals and the goals that they've achieved, not by them sitting in the computer like this, 9 to 5. So I realized that's a failure from my side. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഞാൻ ഇതുവരെ ബിസിനസ് കൊണ്ടത് ശരി, ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. So that's when I took help of a coach and seen how do I set things up where I can measure them by their goals, not what I perceive them as them doing, or some feedback system, performance reviews. That is once a year that I used to do with them before their salary increase. And that salary increase was based on my perception at the end of the year and what they did, not the goals that they've achieved. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എൻ്റെ ഫെയിലിയേഴ്സ് ആയിരുന്നു, which I am trying to clear now this year. This is actually so true because it happens a lot. Yeah. നമ്മൾ ആ ഒരു സാലറി ഹൈക്ക് സമയത്താണ് we try to remember what all these people have done. Yeah. And then maybe a few things come to your mind. Yeah, definitely. And but it's, I think after this you could probably share the contact of your coach to people who actually want to help. Sure, definitely. Where do you see Tenga Coco like 5 years from now? Like what is it? I think as a vision what we have is to
keep coconut shells as a material in different industries, be it hotels, resorts, cafes, in Horeca industry for serving food, packaging. Then we see ourselves in corporate gifting, not just in India, in US, Europe for Christmas gifting. Then we see ourselves applying to shops and resellers who buy from us and sell in their own areas. And then we also have candle manufacturers who are sourcing from us and filling the wax in the coconut shell. ഈ 4 ഇൻഡസ്ട്രീസും പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്കൊരു മേജർ ഇൻഡസ്ട്രി മെഡൽസ് ആണ്, കോക്കനട്ട് ഷെൽ മെഡൽസ്. A lot of marathons are switching from metal to coconut shells. So how can we present coconut shell as an alternative to metal, glass and wood ayalum, for that matter, if you see, you have to cut a tree to make a wooden product, but coconut shells is something that's abundantly available. So to scale and supply, I think now we supply about 1 container every 1.5 months. We want to be at a level where we are able to ship, say, 3 to 4 containers in a year. So now we are at 3.5 CR revenues. Next year our goal is to be at 6.25. 5 year ഞാൻ ഇതുവരെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. I'm going once because it's a new company and you have to see how things are changing. So that's a goal that I have in mind. Thank you very much. Yeah, actually, I was a little apprehensive. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പം ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ പോലെ ആവില്ല. But I think thanks to you that the stories are real. Yeah. And the experience is real. Yeah. And I think that way it's and it makes us feel a little inquisitive to know more. Yeah, sure. I'm happy to answer any questions. Yeah, so over to all of you too. very inspiring ആയിരുന്നു. വെരി ജെന്യുവിൻ, സോ ഒരു മോട്ടിവേഷനിലായിരുന്നു. സോ ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ത്രൂ യുവർ വെബ്സൈറ്റ് തേങ്ങ കൊക്കോ. സോ ഐ ഫൗണ്ട് ഫ്യൂ കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ദാറ്റ് യു ആർ ആക്ച്വലി ഓഫറിങ്. സോ ഹൗ ഡു യു ഫൈൻഡ് ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഐഡിയാസ്? ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ കുറേ ഇൻഡസ്ട്രീസിലോട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഓഫർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരു R&D നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുമായിരിക്കുമല്ലോ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഐഡിയാസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി? ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണത് കൂടുതൽ ഏത് ഇൻഡസ്ട്രി ആണോ ഫോക്കസ് ചെയ്യണത് ആ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് റെലവെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ്. ലൈക്ക് വി വുഡ് അനലൈസ് വിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് ഗിവിങ് ദ ബെസ്റ്റ് റിട്ടേൺസ്. ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമ്മളൊരു സർട്ടൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് റവന്യൂ നമ്മുടെ ഗോളായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദ 2 മേജർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഫോർ us is gifting, which is giving us best returns, and second thing is international exports. അപ്പോൾ ഈ 2 കാറ്റഗറിക്ക് നമുക്ക് ആനുവലി ഒരു ഗോൾ ഉണ്ട്, ദ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂ പ്രോഡക്ട്സ് ദാറ്റ് വി വോണ്ട് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്. ആ ഒരു ഇതിലാണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ we have artisans coming up and showing new things. കോക്കനട്ട് ഷെല്ലായ കാരണം അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നാളെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് റൗണ്ട്. So yeah, people have asked us, why don't you crush it and make it into a plate and things like that. As of now, we are not looking at changing its original form. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രെയിൻസും ആ ഒരു ഷേപ്പും അതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി. So I think with those limitations, what are the products that we can come up with? We don't have a design team as such in-house. കാരണം നമ്മൾ തന്നെയാണ്, കാരണം ഷെല്ലായ കാരണം വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആ ഷെല്ല് അറിയണ ഒരാൾക്കാണ് അതിൻ്റെ ഡിസൈന് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ക്രാഫ്റ്റ്സ്മെൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ഐഡിയാസ് ഒബ്വിയസ്ലി ഞാനും പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു സീനിയർ ടീം മെമ്പേഴ്സും കൊണ്ടുവരുന്ന ഐഡിയാസ് ഇതുവരെ എല്ലാം അങ്ങനെയായിരുന്നു. തിങ്സ് ദാറ്റ് കെയിം ഇൻ ടു അവർ മൈൻഡ് ആൻഡ് ടാർഗറ്റിംഗ് ദ മെയിൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ദാറ്റ് വി ആർ ഫോക്കസിങ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ആനുവൽ ഗോൾ. അത് ഗിഫ്റ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ഗിഫ്റ്റിംഗ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഹാമ്പേഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ ഇയറൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്യണത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഹാമ്പറിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോർ ദൻ ദ പ്രോഡക്റ്റ്, പാക്കേജിംഗ് ഇസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ വി ഇൻവെസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ബ്രിങ് ദാറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്സ്പോർട്ട് ആകുമ്പം ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സാധനങ്ങളൊന്നും പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് വോള്യൂം. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സംതിങ് ദാറ്റ് വി കെൻ മേക്ക് ഇൻ സച്ച് ഹൈ വോള്യൂം. അപ്പോൾ ഗിഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി വേറെയാണ്, എക്സ്പോർട്ടിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി വേറെയാണ്. എക്സ്പോർട്ടിന് ബേസിക് പ്രോഡക്ട്സ്, ഹൈ വോള്യൂം. ഗിഫ്റ്റിങ്ങിൽ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ, ലെസ് വോള്യൂം, ഹൈ മാർജിൻ. So is your what's your gross margin like? Is it in the 70s? And also second question, why haven't you explored airports, wraps in airports? Airports is not bad, but what we've had experience with stores is that most of them want products on consignment basis. They are open to us stocking the products, but they will only pay us at the end of the month. But as a manufacturer who's focusing more on scale, that is becoming a pain point for us.
Most of the times these people don't pay properly also end of the month. കാരണം നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്, അവർ സെയിൽ റിപ്പോർട്ട് തരില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സ് ടീം സെയിൽ ആയത് ആകെ വല്ല 4,000 രൂപയ്ക്കാവും. ആ 4,000 രൂപയ്ക്ക് റിപ്പോർട്ടും കിട്ടില്ല, അവിടെ ബാലൻസ് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്കും ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും, ഒരു 5-6 ഫോളോ അപ്പും വേണം 4,000 രൂപയ്ക്ക്. സോ even though the margin is high there, I rather prefer to supply to large distributors. So അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തേങ്ങ എന്നുള്ളൊരു ബ്രാൻഡ് is not so important. For us it's about that volume and supplying. We don't mind white labeling at all. We rather prefer white labeling and giving to people under their brands than promoting ours. For us the main focus is production, high volume supply. So my question is actually, you had mentioned that you have a coach helping you. Mind if I ask who that is and in what areas they are actually assisting you? Yeah, sure. There's this person called Rajiv Talreja. He has a coaching academy. So once you enroll in their program, they assign you one coach who sits with us once every month. So basically the journey so far, what I've done is to first do this goal setting process, where he explained usually typically what do you do. Okay, last year I was at 3.5. Okay, probably I'll be at 4 this time, or 4.5. Rather than looking at if you really see yourself and you put your full effort, where can you be, rather than adding that 20% to the previous goal. So he made that goal setting process, not just me but like the entire team to do that. What do they think, where can we be at. Then once that was set, then you divide what are the type of customers that we have. Okay, I have corporate gifting customers, I have international, all of those resellers and candle manufacturers who are buying from us, Horeca. So out of these customers, where do you get maximum return? So accordingly plug a certain percentage to return versus effort. Sometimes the return is more but the effort is also very high. For example, international exports. But in gifting, if you see, the effort is less because people obviously want new things and it's easier to sell in India. So we mainly focus on those two customer categories where it's high return. But if you see international airports, for example, Taj is buying from us, they only pay us as things sell. Returns are low. Their names are big, but our returns are less. So I realized instead of really welcoming each and every person, I should plan my marketing only for those categories where my returns are high. Just because Taj is big doesn't mean it's beneficial for me. It should be the order should be big for me. അപ്പോൾ എനിക്ക് പണ്ടങ്ങനെ താജ് വന്നോ എന്നാ വേഗം അതെടുത്തോ, അത് ഇത് ചെയ്തോ, താജിനുള്ള എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അക്കൗണ്ട്സ് ടീം, മാർക്കറ്റിംഗ് ടീം, താജ് അതാണ് ഇതാണ്. പക്ഷേ ഐ റിയലൈസ് വാട്ട് ഇസ് എ പർപ്പസ്. താജ് ഇസ് ബിഗ്, but is the order big for me? No, it wasn't that big. Rather, I focus on someone like a small business or a medium business who's buying say 200-300 pieces at one go for gifting. I realized that kind of a കാറ്റഗറൈസിങ് വേ യു വോണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിങ്ങും അങ്ങനെയാക്കി. മറ്റേത് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് എല്ലാവർക്കും ഒക്കെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, എല്ലാ കാറ്റഗറിനെയും ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു. അത് മാറ്റിയിട്ട് സോറി, ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മലയാളം. ഡു യു? Okay. So more targeted marketing activities, and the next stage was role clarity for employees. That's something that I realized, that sometimes their employees' roles also kind of evolve, as things go by and as we start scaling. Sometimes one person is taken on for operations, then they kind of handle the artisan engagement also, then they kind of get involved in follow-ups as well. So really putting those roles down as to what they're supposed to do and what will their performance be measured against, really bringing that clarity. So all those things I think I've not done in the past, and I thought was hindering me, and obviously it requires an investment that we have to put in. So those are right now I'm at that stage where we've brought in role clarity, and we have and then marketing channels, all of those things that we'll eventually get into. I'm Ashwati. Okay, I was just hearing you out, and I guess you have already answered half of it, but still I want a clarity. Sure. On the transition. That of course for the management it is easy when you are bringing up processes for the transition, but getting the team go through the same, and when you are setting up processes, when you are setting up roles and responsibilities, a few of them may not be inclined to it, but the workforce or whatever they had contributed earlier was really it had an impact. So how do you actually ensure that you don't let go of that manpower, and at the same time you get
past results don't pay today's bills. So there might be people who have performed well in the past. They say, ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നതാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് കൊണ്ടുവന്നപ്പം ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഐ ക്യാൻ ഡു ദിസ് ആൻഡ് ദെൻ വി സേ നോ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഡൺ യു ഹാവ് ടു സോ യു ഡോണ്ട് വാല്യൂ വാട്ട് ഐ ഹവ് ഡൺ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് പാസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സ് ആർ അമേസിംഗ് താങ്ക് ദെം ഫോർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ബട്ട് obviously we have bills to pay today, that is not paying the bills today. So but I think when I compare my husband's business and my business, I see the challenge in his when he tries to bring new things, because that's been there for 20-25 years. So it is very hard when he tries to bring changes, and I've seen, and I quite, why are they like that, because obviously they have been ingrained in that kind of a way of working, that when you suddenly bring a change, it's difficult. But at Tenga, I've seen, because I've seen so many changes, and I am also always someone who brings changes constantly, they've always been on the move. So, and it's only 5 years old. So I think from the time maybe initially when they came in, there were only 2 or 3 people. And in every year, they are seeing things changing and scaling and new unit coming in and systems changing. And I keep introducing something or the other. So they are not very hesitant to it. They're open to things. But all I've seen is that we have to be persistent in ensuring that they adapt to that. കാരണം ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാലൊന്നും അവർ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ്, they will not fall into it. We have to be really hell-bent on ensuring that review is something which is very critical, and initially I was really bad at it. ഞാൻ അങ്ങനെ റിവ്യൂസ്, എനിക്ക് ഭയങ്കര മടിയായിരുന്നു റിവ്യൂസ് പണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഞാൻ ഇതൊക്കെയാണ് വർക്ക് എന്ന് പറയും, പിന്നെ അവരായിട്ട് മീറ്റിങ്ങിന് ഇരിക്കണം, അത് ചെയ്തോ എന്ന് നോക്കണം. ഐ റാദർ സിറ്റ് ആൻഡ് ഡു സം പുതിയ മാർക്കറ്റിംഗ് ക്യാമ്പയിൻ, ഫ്ലാഷി ന്യൂ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഐ കൻ ഡു, ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ദാറ്റ് ഐ കൻ ലോഞ്ച്, new campaign that I can think of, exciting things to do. I felt reviews be very boring. And then I realized that, as I learned more about business, and I am Bangalore ഒരു ഇതുപോലൊരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, a work not reviewed equals work not done, which I felt is right. I shouldn't get angry at people because they didn't do, because I didn't review it properly. There should be proper review systems in place to ensure that the system that we've introduced is working. So I think I didn't have much of a challenge with people because they're kind of adapting, because I keep introducing changes. But this review system on a weekly basis where I